السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، 10th کلاس کی پاک اسٹڈی چیپٹر نمبر 6 ہے پاکستان کے وسائل اور معاشی ترقی۔ تو بیٹا انگلش میڈیم کے لیے بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں اور اردو میڈیم کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ اس کے ہم ایکسرسائز کے شارٹ کویشچن کریں گے پاکستان کے وسائل اور معاشی ترقی والا جو چیپٹر ہے۔ آپ کو 50 نمبر کے شارٹ آنے ہیں اور صرف ایکسرسائزز میں سے آنے ہیں، تو 8 چیپٹر کی ایکسرسائزز ہیں، ان کو اچھے طریقے سے کر لیں تو آپ کے جو ہیں یہ 50 نمبر پکے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے بیٹا شارٹ کویشچن کہ ربی اور خریف کی اہم فصلوں کے نام لکھیں۔ تو پیج نمبر 101 ہے، 101 ہے، اس پہ اس کا جواب ہے۔ تو یہ اس کا آپ جواب لکھیں گے، یہ فصل ربی ہے یعنی کہ جو موسم گرما سرما کی ہیں، اور فصل خریف ہے جو موسم گرما کی ہیں۔ تو یہ فصلیں سردیوں کے آغاز میں کاشت کی جاتی ہیں، ان فصلوں کو ہم ربی کی فصلیں کہتے ہیں، اور موسم گرما کے شروع ہوتے ہی یہ کاٹ لی جاتی ہیں۔ تو ان میں اہم فصلیں کون سی ہیں؟ گندم ہے، جو ہے، چنا، تمباکو اور تیل نکالنے والے بیج ہیں۔ اور اس کے بعد فصل خریف ہے جو موسم گرما میں ہم ان کو بوتے ہیں، ان کی کاشت کرتے ہیں، اور سردیوں کے آغاز میں چن لی جاتی ہیں یا کاٹ لی جاتی ہیں۔ مثلا چاول ہے، کپاس ہے، مکئی ہے، گنا ہے، باجرہ ہے اور جوار ہے۔ تو یہ آپ اس کا جواب لکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مویشی پالنا ہماری زندگی میں کیوں اہم ہے؟ تو اس کا جواب بیٹا آپ کو پیج نمبر 101 پہ ہی ملے گا۔ اس کا جواب کافی لمبا ہے، لیکن آپ جو مین کی ورڈز ہیں وہ لکھیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہاں سے اس کا جواب ہے کہ مویشی پالنا پاکستان کے لوگوں کی اہم معاشی سرگرمی ہے، یعنی کہ ہمارے معاش کے لیے، پیسوں کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ان میں بیل، گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں، اونٹ اور گھوڑے شامل ہیں۔ تو یہ سارے مویشی ہیں۔ تو غلہ بانی زرعی شعبے کا اہم ستون ہے، یعنی کہ یہ ایگریکلچر کا ہی حصہ ہے مویشی پالنا، یعنی کہ جس کو ہم لائف سٹاک بولتے ہیں۔ اس لیے جانور پالنا معیشت کا اہم حصہ ہے۔ اب یہ ان کے فائدے ہیں کہ بیل زیادہ تر کاشتکاری، جبکہ گائے اور بھینس دودھ کے حصول کے لیے پالی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھیڑ اور بکریاں ہم پالتے ہیں یہ گوشت کے لیے پالتے ہیں۔ موجودہ دور میں مرغ بانی یعنی کہ جس کو ہم پولٹری فارمنگ کہتے ہیں، یہ بھی ایک صنعت کا درجہ اختیار کر گئی ہے اور لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں۔ جانوروں کی پرورش کو اس لحاظ سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ کئی صنعتوں کے لیے خام مال جانوروں سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلا ملک میں قالین سازی اور اونی مصنوعات جو اون کی بنی ہوتی ہیں، اس کی صنعت کے لیے اون ہم بھیڑوں سے حاصل کرتے ہیں، جبکہ چمڑے کی صنعت کا انحصار بھی اسی شعبے پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جانوروں کی کھالوں سے جوتے اور بے شمار مصنوعات تیار کی جاتی ہیں جو کہ ملک کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ زر مبادلہ کے حصول کا بھی اہم ذریعہ ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ تو آپ اس میں سے جو مین چیز ہے وہ لکھ دیجیے گا کہ ہم بھیڑ اور بکریاں وغیرہ جو پالتے ہیں گوشت کے لیے پالتے ہیں، جو مرغے کی فارمنگ ہے وہ بھی گوشت کے لیے ہے، اور صنعت میں جو قالین سازی اور اونی مصنوعات کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یہ بھیڑوں سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں سے جو مین چیزیں ہیں آپ لکھ دیجیے گا جو آپ کو اچھے سے یاد آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے پاکستان کے زرعی شعبے کو درپیش کوئی سے 4 مسائل تحریر کریں، یعنی کہ زراعت سے وابستہ لوگوں کو جو 4 مسائل ہیں وہ آپ نے بیان کرنے ہیں۔ پیج نمبر 99 پہ آئیں گے تو بچے یہ زراعت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں۔ تو آپ ان میں سے کوئی سے 4 سے 5 مسائل لکھ دیجیے گا، جیسے موسمیاتی تبدیلی ہے، ٹھیک ہے، پانی کی کمی ہے، فصل کی کم پیداوار ہے، فرسودہ کاشتکاری کے طریقے ہیں جو پرانے ہیں، ٹیکنالوجی اور وسائل تک محدود رسائی ہے، زمین کی جو تقسیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، غیر مؤثر آبی پاشی کا نظام ہے، مٹی کا کٹاؤ ہے جس کو سوائل ایروژن بولتے ہیں، اور قرضوں اور مالی امداد تک رسائی کا فقدان ہے۔ تو یہ 10 لکھے ہیں، کوئی سے آپ 5 لکھ دیجیے گا۔ قدرتی آفات کا خطرہ ہے، جیسے سیلاب آ جاتے ہیں، بارشیں نہیں پڑتی تو خشک سالی ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری کے آپ نے صرف نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لائن میں آپ نام لکھ دیجیے گا، آپ کو نمبر مل جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ماہی گیری سے کیا مراد ہے؟ اس کو ہم ماہی گیری یعنی کہ مچھلیاں پکڑنے کا جو پیشہ ہے یہ ماہی گیری کا پیشہ ہے۔ پیج نمبر 102 پہ آئیں گے بیٹا آپ، تو یہ جواب ہے اس کا کہ پاکستان میں ماہی پروری کا شعبہ اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ماہی پروری کی تعریف ہے کہ ماہی پروری میں مچھلی کی افزائش اور پرورش جیسی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں، یعنی کہ مچھلی کے متعلق یہ شعبہ ہے۔ مچھلی کو ٹینکوں یا تالابوں میں کنٹرول شدہ ماحول میں پالا جاتا ہے، جس میں ان کو ساری آکسیجن دی جاتی ہے اور تمام اس کی جو فوڈ ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد غذا کا حصول اور آمدنی حاصل کرنا ہے۔ تو ہم یہ مچھلی کو کھانے کے لیے اور اس کو بیچ کر آمدنی کمانے کے لیے یہ شعبہ اختیار کرتے ہیں۔ ماہی پروری میں مچھلی کی اقسام، آبی ذخائر اور انتظام کے مختلف طریقوں کی بنیاد پر درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ماہی پروری والے کی آپ نے ڈیفینیشن لکھی۔ سوال نمبر 5 ہے بیٹا ٹیلی کمیونیکیشنز کی تعریف کریں۔
तो इस सवाल का जवाब पेज नंबर 104 पे आएंगे बच्चे। तो ये टेली कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखी हुई है कि टेली कम्युनिकेशन जिसे टेलीकॉम भी कहा जाता है एक वसी इस्तिलाह है। ये बड़े फासले पर मालूमात की इलेक्ट्रॉनिक तरसील का जरिया है। ठीक है, तो बड़े फासले पर हम मालूमात की तरसील इस कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए करते हैं। मालूमात टेलीफोन कॉल्स, डाटा, टेक्स्ट, तस्वीर और वीडियो की शक्ल में हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों का तबादला हम टेली कम्युनिकेशन के जरिए करते हैं। इसमें सैटेलाइट, रेडियो और टेलीविज़न की नशरियात, इंटरनेट और टेलीग्राफ भी शामिल हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आप यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद ये आप बल्कि बस आप इतना ही लिखेंगे इसका जवाब, क्योंकि आगे वो इसका मकसद पूछा है, वो मकसद सवाल में नहीं पूछा, सिर्फ तारीफ पूछी है। तो ये टेली कम्युनिकेशन है, इसकी तारीफ। उसके बाद सवाल नंबर 6 है बेटा, कंप्यूटर के 2 फ़वाइद तहरीर करें। पेज नंबर 106 पे बच्चे इसका जवाब है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर की मदद से, एक फ़ायदा आप ये लिखेंगे, इसकी मदद से बेशुमार काम मिनटों सेकंडों में बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से कर लिए जाते हैं। एक ये लिखेंगे इसकी, एक मैंने ये यहाँ पे लिखी है आपकी आसानी के लिए, दूसरी यहाँ पे नहीं लिखी हुई थी। कंप्यूटर मालूमात को बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा करने की सलाहियत भी रखता है। तो ये दो जो कंप्यूटर के फ़ायदे हैं आप देख सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर बहुत सारा डाटा हो तो वो कंप्यूटर में आप उसको सेव कर सकते हैं। तो ये आप अपनी बुक पे यहाँ पे लिख लीजिए कि कंप्यूटर का एक फ़ायदा ये है कि तमाम काम हम जल्दी से कर लेते हैं, और दूसरा ये कि बड़े पैमाने पर मालूमात को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद है बेटा सवाल नंबर 7, माही परवरी के 2 इक़्तिसादी फ़वाइद लिखें। आगे हमने माही परवरी की माहीगीरी की या माही परवरी की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब यहाँ हम इसके फ़वाइद देखेंगे। पेज नंबर 103 पे बच्चे इसका जवाब है कि माही परवरी पाकिस्तान के लोगों का अहम पेशा है। लाखों लोग इस पेशा से वाबस्ता हैं और रोज़गार कमाते हैं। तो एक ये इसका फ़ायदा हो गया, इक़्तिसादी फ़ायदा। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में लोग मछली शौक से खाते हैं। मछली प्रोटीन का अहम जरिया है, इसका तेल बहुत कारआमद है। ठीक है, जो फ़िश ऑयल है। उसके अलावा माही परवरी पाकिस्तान के साहली इलाके में सबसे अहम इक़्तिसादी सरगर्मी है। तो उसके अच्छा, आप ये ना 2 से 3 याद कर लें, ये तीसरा रहने दें, और ये चौथा याद कर लें कि पाकिस्तान में झींगा मछली समेत कई इकसाम की बेहतरीन अफजाइश होती है, और पाकिस्तान दूसरे ममालिक को मछली बरामद करके कसीर ज़र मुबादला कमाता है। तो ये इक़्तिसादी फ़ायदे में आता है जिसे हम पैसे कमाते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा आप इसका कर लीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 8 है बच्चे, पाकिस्तान में सेहत को दरपेश मसाइल कौन से हैं। यानी कि ये जो टूरिज़म इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, लोग सैर करने जाते हैं जहाँ, वहाँ पे कौन से जो है मसाइल हैं। पेज नंबर 106 पे इसका जवाब है, पाकिस्तान की इस सियाहत को, ये वाला आप लिखेंगे कि कई अहम मसाइल का सामना है जो उसकी तरक्की में रुकावट है। इनमें नाकाफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी खदशात, प्रमोशन और मार्केटिंग का फुकदान और महदूद निजी सरमायाकारी वगैरह शामिल हैं। तो इसका जवाब आपने इतना लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 9 है बच्चे, टेली कम्युनिकेशंस की फराहमी के सिलसिले में कौन से मसाइल दरपेश हैं। आगे हमने टेली कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, तारीफ पढ़ी है, अब इसको कौन से मसाइल दरपेश हैं ये पढ़ेंगे। पेज नंबर 106 पे आएंगे बच्चे आप, ये इसकी फराहमी के मसाइल लिखे हुए हैं। यहाँ से आप लिखेंगे कि टेली कम्युनिकेशंस खिदमात की फराहमी को बहुत से मसाइल का सामना है। इन मसाइल में पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी के ख़तरात, रेगुलेटरी तामील, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़्यादा अखराजात, टेक्नोलॉजी में तब्दीली, सार्फिन की तवक्कात के मुताबिक खिदमात फराहम करना वगैरह शामिल हैं। ठीक है, तो ये इसका जवाब लिखेंगे, सिर्फ ये उर्दू वाले आप लिख दीजिएगा। उसके बाद बच्चे आखिरी सवाल है 10वां, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसके जो मसाइल हैं उनका क्या हल है। बच्चे इसका जो जवाब है आपकी किताब पे नहीं दिया गया। देखिए ट्रांसपोर्ट के मसाइल वगैरह बयान किए गए हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो उसने पूछा है सवाल में कि आपसे कि उनके जो मसाइल हैं उसके हल के लिए क्या इकदाम हैं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ से अलग से लिखवा देता हूँ। आप यहीं पे खाली जगह पे कहीं लिख लें तो आपको इंशाल्लाह इसके 2 नंबर मिल जाएंगे, बहुत आसान है। तो बच्चे सवाल नंबर 10 का ये आप जवाब लिख लीजिएगा, इसमें से कोई से 3 या 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के हल के लिए कौन से इकदाम हैं। सबसे पहले तो ये है कि जदीद बसें चलाई जाएँ, यानी कि शहरों में अच्छी और सस्ती बसें चलाना, और दूसरा ये है मेट्रो ट्रेन, यानी कि बड़ी जगहों पर मेट्रो बस और ट्रेन के निज़ाम को वसअत देना। तीसरी जो है हल इसका कि डिजिटल निज़ाम हो, यानी कि सफ़र के लिए डिजिटल टिकट हो और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना। चौथा है रोड की मरम्मत, ख़राब सड़कों को जल्द बनाना और ट्रैफिक कवानीन सख्त करना। और 5वां है माहौल दोस्त सवारियाँ, इलेक्ट्रिक बसें और बाइक्स मुतारफ़ कराना। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट के हल के लिए इकदाम हैं।
پہلے بچے بہت شکریہ، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔